ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የ12ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 3 ጄኔቲክስ በሚለው ዩኒት ውስጥ what is the physical basis for these patterns of inheritance የሚለውን ርዕስ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንደምታስታውሱት ዩኒት 3 ስንጀምር ጄኔቲክስ የሚለውን ዩኒት ውስጥ gene ማለት a part of chromosomes መሆኑን አይተናል። ሌላው to understand the pattern of inheritance we have discussed so far ከዚህ በፊት በአየናቸው ሴክሽኖች the pattern of inheritance ለማየት ሞክረናል። በተጨማሪ ይህንን the pattern of inheritance more understand ለማድረግ ምን ያስፈልጋል? we must look at how chromosomes behave when gametes are formed. gametes ማለት ሴክስ ሴሎች ናቸው። እነዚህ ሴክስ ሴሎች formed ወይም በሚሰሩበት ወይም በሚመረቱበት ጊዜ when gametes are produced or when gametes are formed, we must understand how the chromosomes behave. የሚለውን በተጨማሪ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። For gametes to be formed, sex cells formed እንዲሆኑ there is special cells in the sex organs of the organism divided by a process known as Meiosis. ማለትም ጋሜቶች እንዲፈጠሩ የሚያገለግሉ ምኖች አሉ? ስፔሻል የሆኑ ሴሎች አሉ። እነዚህ ስፔሻል የሆኑ ሴሎች ጋሜቶች እንዲፈጠሩ የሚረዱ ሴሎች ናቸው። እነዚህ ስፔሻል የሆኑ ሴሎች የሚገኙት በሴክስ ኦርጋን ነው። እነዚህ በሴክስ ኦርጋን የሚገኙት ስፔሻል ሴሎች ምን ያደርጋሉ? ዲቫይድ ያደርጋሉ ራሳቸው። ሴል ዲቪዥን ቴክስ ፕሌስ ይሆናል። ይህ ሴል ዲቪዥን ቴክስ ፕሌስ የሚሆንበት ፕሮሰስ ምን እንለዋለን? ሚዮሲስ እንለዋለን። ስለዚህ what is the physical basis for these patterns of inheritance በሚለው ርዕስ ውስጥ how gametes are formed የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። ጋሜቶች formed የሚሆኑበት መንገድ ደግሞ ፕሮሰስ ነው። the process of cell division አለ። ይህ ሴል ዲቪዥን ሚዮሲስ ይባላል። ሌላው እነዚህ ጋሜት ሴሎች ፕሮዲዩስድ የሚሆኑ በስፔሻል ሴል ነው። እነዚህ ስፔሻል ሴሎች የሚገኙት ደግሞ ሴክስ ኦርጋን ነው። እነዚህ ስፔሻል የሆኑ ሴክስ ኦርጋንስ ሴልስ when they undergo a cell division under a process of meiosis ነው ማለት ነው። እነዚህ ጋሜቶች ፕሮዲዩስድ የሚሆኑት ማለት ነው። ሌላው when a cell divides in this manner ሴሎች ዲቫይድ በሚሆኑበት ጊዜ ማለትም በሚዮሲስ there are 3 key outcomes. ሴሎች በሚዮሲስ ዲቫይድ በሚሆኑበት ጊዜ 3 አውትካሞች አሉ። እነዚህ 3 አውትካሞች ነው። የመጀመሪያው it produce 4 daughter cells. a cell when a cell divides አንድ ሴል ዲቫይድ ሲያደርግ 4 ዳውተር ሴሎች ይፈጠራሉ። 4 ዳውተር ሴሎች ይፈጠራሉ። ሁለተኛ these daughter cells have only half number of chromosomes of the original cell. እነዚህ ሴሎች እነዚህ አራቱም ዳውተር ሴሎች የሚኖራቸው የክሮሞሶምስ ነምበር only half of the numbers of the original cell ነው። ግማሹን ነው የሚይዙት። ስለዚህ they have 1 chromosomes from each homologous pair. From each homologous pair ማለት each homologous pair means paired ሲሆኑ it is ምንድናቸው ማለት ነው? ዳይፕሎይድ ነበሩ። ነገር ግን
ዳውተር ሴሎቹ have number of chromosomes ስለሚኖር ወደ ምን ይቀየራል ማለት ነው? ወደ haploid። ያ ማለት ዳይፕሎይድ ማለት 2n ነው ክሮሞዞምሱ 2n ከሆነ እነዚህ ዳውተር ሴሎች ግን የሚይዙት n ነው ማለት ነው። n ነው 2n ሲካፈል ለሁለት n ነው። n numbers of ናቸው n numbers of chromosomes አላቸው። that's why we say the daughter cells only have half the number of chromosomes። ኦሪጂናል ሴሉ 2n ከሆነ number of chromosomes እነዚህ ዳውተር ሴሎቹ n chromosomes ይኖራቸዋል። ስለዚህ 2n ሲሆኑ homologous pair ነበሩ። የሆሞሎገሱ ፔር ግማሽ አንዱን n ይሆናል ማለት ነው። ሌላው the daughter cells show genetic variation። ሁሉም ዳውተር ሴሎች genetic variation አላቸው። genetically they are different። ስለዚህ when cell divided by a process known as meiosis እነዚህ ሶስት አውትካሞችን መረዳት ያስፈልጋል። አንደኛው it produce 4 daughter cells አራቱም ዳውተር ሴልሶች half number of chromosomes ነው from original ሴል ያላቸው። the daughter cells አራት የሚፈጠሩ ዳውተር ሴሎች በሙሉ ምን አላቸው? genetic variation አላቸው፣ ዲፈረንስ አላቸው ማለት ነው። ሌላው to understand how this happens we need to look at the stage of meiosis። እነዚህ ሶስት አውትካሞች ከላይ ያየናቸው እነዚህ ሶስት አውትካሞች እንዲከሰቱ ወይም እንዴት ሊከሰቱ ቻሉ የሚለውን ለመረዳት ምን ያስፈልጋል? ስቴጅ ኦፍ meiosis ማየት ያስፈልጋል። meiosis have stage meiosis ስቴጅ አለ። ስቴጅ ኦፍ meiosis ምን ይመስላል የሚለው ነው። First, if you think carefully, a cell does not normally divide to produce 4 cells. Normally understand ስናደርግ አንድ ሴል ዲቫይድ በማድረግ 4 ሴልን ፕሮዲዩስ ያደርጋል። አንድ ሴል ዲቫይድ በሚሆንበት ጊዜ ፕሮዲዩስ የሚያደርገው 2 ሴል ነው። 2 ሴሎች ነው ፕሮዲዩስ የሚያደርገው። So meiosis must entail 2 division. We call this meiosis 1 and meiosis 2. እዚህ ጋር እንድትረዱ የሚያስፈልገው አንድ ሴል ራሱን ዲቫይድ በሚያደርግበት ጊዜ ኖርማሊ 2 ሴሎች ነው ፕሮዲዩስድ የሚሆኑት። ነገር ግን እዚህ ጋር እንዳየነው when a cell divides in this manner ሴል በmeiosis ዲቫይድ በሚሆንበት ጊዜ there are 3 key outcomes ብለን መጀመሪያ ላይ ያየነው it produce 4 daughter cells። አራቱም ዳውተር ሴሎች የራሳቸው genetic variation ያላቸው half number of chromosomes ያላቸው 4 ዳውተር ሴሎች ይፈጠራሉ ነው ያለው። ነገር ግን stage of meiosis በምናይበት ጊዜ ኖርማሊ ስናስበው አንድ ሴል ዲቫይድ በሚያደርግበት ጊዜ በሚዮሲስ ጊዜ 4 ሴል ይፈጥራል ነው ያለው። ነገር ግን በአንድ ሴል ዲቫይድ በሚሆንበት ጊዜ 4 ሴሎች መፍጠር አይችልም። 2 ሴሎች ነው ፕሮዲዩስ የሚያደርጉት ኖርማሊ ቲንክ ስናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ meiosis may entail 2 division። በሚዮሲስ 4 ዳውተር ሴል ይገኛል ካል ኖርማሊ ስናስበው አንድ ሴል ዲቫይድ በሚሆንበት ጊዜ 2 ከሆነ የሚገኙት meiosis 2 ስቴጅ አለው ማለት ነው። ይህም meiosis 1 and meiosis 2 ይባላል። Let us first gain some kinds of overview of meiosis by looking at how just one pair of homologous chromosomes behaves through 2 division. As you can see from figure 317, at the start of the process, each chromosome is a double structure. It is made up of 2 chromatids held together by a centromere. This is because of the DNA in each chromosomes replicate prior to meiosis commencing. ምንድነው እዚህ ፊገር 3:17 ላይ እንደምታዩት an overview of meiosis አለ። እዚህ ጋር
overview of meiosis በምታዩበት ጊዜ እያንዳንዱ paired የሆኑ two homologous chromosomes አሉ። እነዚህ two homologous chromosomes እያንዳንዳቸው homologous pair ናቸው። homologous pair ናቸው። እነዚህ homologous pairs እያንዳንዳቸው ምንድናቸው? they are what? chromatid ይባላል። ይቺ አንዷ chromatid ናት፣ ይቺ አንዷ chromatid ናት። እነዚህ ሁለቱ chromatidoች ምን ሆነዋል? at the center በcentromer connected ወይም held ሆነዋል። centromeርን አንዳንድ ጊዜ ምን እንለዋለን? ኬኒታኮር እያልን እንጠራዋለን። ይህ centromer ወይም ኬኒታኮር የምንለው specialized የሆነ condensed region of each chromosomes condensed የሆነ regions of each chromosomes we call it centromeres that appears during meiosis በmeiosis ጊዜ ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ centromeres ጥቅሙ it held together the two chromatids and the two chromatids form X shape ስለዚህ እዚህ ጋር centromeres condensed የሆነ regions of the chromosomes ነው። ሁለት chromatidoችን ምን አድርጓቸዋል? held together አድርጓቸዋል during meiosis so the chromosomes make what a shape of X shape እንዲሰራ አድርጓል። ስለዚህ እነዚህ ሁለት የሆኑ chromosomes ምን አላቸው? የእያንዳንዳቸውን centromeres ነው እዚህ ጋር የሚያሳየን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር two homologous chromosomes የመጀመሪያው ስራ ምንድነው? እነዚህ ሁለት homologous chromosomes they undergo synapses in the meiosis ያ ማለት ምንድነው? ሁለቱ ክሮሞሶምሶች እዚህ ጋር ስታያቸው የራሳቸው ምን አላቸው? ጂን አላቸው። ቪቢ ተብሎ ተሰይሟል። እዚህ ጋር እያንዳንዱ ክሮማቲድ ቪቢ እዚህኛው ቪቢ ያለው እዚህ ጋርም ስትመጡ ሁለተኛውንም ክሮሞሶምስ በመታየበት ጊዜ ስሞል ቪ ስሞል ቢ ስሞል ቪ ስሞል ቢ ስለዚህ homologous pairs የሚባሉት ምንድናቸው? ወይም homologous የምንላቸው ክሮሞሶምሶች the same gene አላቸው። እነዚህ the same genes ደግሞ ምን አላቸው? the same loci አላቸው። at the same genes which are found at the same locus they are called homologous pair እዚህ ጋር ሁለት homologous pair chromosomes they undergo synapses ማለት parallelly ሁለቱ ተቀራርበው ይቀመጣሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለቱ homologous pairs they undergo synapses they are close each other ቀጣዩ ስቴፕ የሚሆነው crossing over between a pair of homologous chromatid ማለት አንዷ ናት። ሁለቱ ባንድ ላይ ሆነው ነው ክሮሞሶምስን ፎርም ያደርጉትና እዚህ ጋር crossing over ያካሄዳሉ። crossing over ማለት እዚህ ጋር እንደምታዩት አንደኛው ክሮማቲድ ከሌላኛው ክሮማቲድ ጋር ክሮስ ኦቨር ያደርጋል፣ ሚት ያደርጋል። ሳይናፕሲስ ነበር የመጀመሪያው ስቴፕ then they cross over they meet ያደርጋል። ይቺ ሚት የሚያደርጉባት ቦታ ቺያዝማታ ወይም ኪያዝማታ ይባላል። ይቺ ሚት የሚያደርጉበት ቦታ ኪያዝማታ ትባላለች። ሁለቱ the site where the two homologous pairs are when the two pairs of homologous chromatid when cross over that site is called chiasmata ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር cross over ያደርጋል። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ሆነ ማለት ነው? meiosis 1 ከዚህ በኋላ ይጀምራል። meiosis 1 ጀመረ ማለት እዚህ ጋር cross over አድርገው የነበሩት ክሮማቲዶች ይለያዩና ራሳቸውን ችለው ግራና ቀኝ ይቀመጣሉ። ነገር ግን በዚህ ሰዓት ምን ተፈጥሯል? አንድ ነገር ተፈጥሯል። በሚዮሲስ ዋን እዚህ ጋር ክሮስ ኦቨር በሚያደርጉበት ጊዜ ጂን ተቀያይረዋል። ጂኖች ይቀያየራሉ።
ስለዚህ እዚህ ጋር የነበረው ካፒታል ቢ የነበረው እዚህ ጋር ካፒታል ቢ የነበረው ለዚህኛው ክሮማቲድ ሰጥቶት እቺ ስሞል ቢ የነበረችው ደግሞ ለዚህ ለፒንኩ ከለር ሰጥታ ተቀያይረዋል ማለት እዚህ ጋር እንደምታዩት ካፒታል ቢ የነበረው ፒንክ ከለር የነበረው ሰማያዊ የሚመስለውን ከለር ይዟን ስሞል ቢ ሆኖ ኤኛው ካፒታል ሆኖ እዚህ ጋር ሚዮሲስ 1 ይሄ ይፈጠራል። ክሮሲንግ ኦቨር በሚያደርጉበት ጊዜ ዘ ኤክስቼንጅ ጂኑን ይቀያየራል። ከዚህ በኋላ ምን ይቀጥላል ማለት ነው? ሚዮሲስ 2 ይቀጥላል። በሚዮሲስ 2 ጊዜ ምን ይሆናል መሰላችሁ? እዚህ ጋር የመጀመሪያውን ሆሞሎገስ ፔር ብታዩት ሁለተኛውንም ሆሞሎገስ ፔር ብታዩት ሁለቱም ምኖች ናቸው? ፔርድ ናቸው። እያንዳንዳቸው ምንድናቸው? ሆሞሎገስ የሆኑ ክሮሞሶምሶች ኮኔክትድ ወይም ሄልድድ ሆኗል። ክሮማቲዶቹ ማለት ነው። የት አት ዘ ሴንትሮመርስ ሄልድድ ቱጌዘር ሆኖ ኤክስ ሼፕ ፎርም አድርገዋል። እነዚህ ምንድናቸው? ሁለቱ ሲስተር ክሮማቲድ ይባላሉ። ሲስተር ክሮማቲድ ይባላል። እዚህ ጋር ሁለቱ ምን ይባላሉ? ሲስተር ክሮማቲድ ይባላሉ። ሲስተር ክሮማቲድ ይባላል። ስለዚህ ሄልድ አድርገው በሴንትሮሞር ሄልድ አድርገው ይህ ሴንትሮመር ማለት ደግሞ ኮንደንስድ ሪጅን ኦፍ ክሮሞሶምስ ነው ብያቸዋለሁ። እሱ ሰፓሬት ይሆናል። ሰፓሬት በሚሆንበት ጊዜ ሁለቱ ሲስተር ክሮማቲዶች ይለያዩና እዚህ ጋር እንደምታዩት ለየብቻ የራሳቸውን ጂን ይዞ ካፒታል ቪና ካፒታል ቪና ስሞል ካፒታል ቪና ካፒታል ቪና ካፒታል ቢ ጂኖችን በመያዝ ሌላው ካፒታል ቪና ስሞል ቢዋን በመያዝ እቺ ስሞል ቢ ክሮስ ኦቨር በሚያደርግበት ጊዜ ሁለቱ ነን ሲስተር የሆኑ ክሮማቲዶች ናቸው። ነን ሲስተር የሆኑ ክሮማቲዶች ናቸው። እዚህ ጋር ከሚዮሲስ 1 በፊት ክሮስ ኦቨር አድርገው ጂን የተቀያየሩት እዚህ ጋር እንደምታዩት በሚዮሲስ 1 ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እቺኛቱ ስሞል ቢ ሆናለች። እንደገና ቀጣዩ ክሮሞሶምስ ሆሞሎገስ ክሮሞሶምስ አት ዘ ሴንትሮመር ላይ ሄልድ የሆኑበትን ኤክስ ሼፕ ፎርም ያደረጉት ሰፓሬት በሚሆንበት ጊዜ ሌላ ካፒታል ቪና ስሞል ቪ እቺ ስሞል ቪ ናት። ስሞል ቪ እና ካፒታል ቪ እቺ ካፒታል ቪ በክሮሲንግ ኦቨር ያገኛት ናት ማለት ነው። እንደገና ስሞል ቪ እና ስሞል ቢ እነዚህ አራት ሴሎች ይፈጠራሉ ማለት ነው። አራት ሴሎች ይፈጠራሉ። እዚህ ጋር አራቱም እዚህ ጋር ዳይፕሎይድ ነበሩ። ዳይፕሎይድ ማለት 2n ነበር ነምበር ኦፍ ክሮሞሶምሳቸው። ነገር ግን እነዚህ አት ሴንትሮመር በሚለያዩበት ጊዜ አራት ክሮማቲዶች በሚፈጠሩበት ጊዜ ወይም አራት ሴሎች ሲፈጠሩ እነዚህ አራቱም ሴሎች ሃፕሎይድ ሴል ናቸው። ሂር 2 ፓሬንታል ኤንድ 2 ሪኮምቢናንት ሴልስ ናቸው። ሁለቱ ፓሬንታል ናቸው፣ ሁለቱ ደግሞ ሪኮምቢናንት ሴል ናቸው። ሪኮምቢናንት ሴልስ የሚባሉ በዚህ በክሮስ ኦቨር ጂን ኤክስቼንጅ የተቀያየሩት ክሮስ ኦቨር በሚያደርጉበት ጊዜ ጂናቸውን የተቀያየሩት እነዚህ ይችኛይቱ ምንድናት? ሪኮምቢናንት ሴል ናት። ይችኛይቱ ምንድናት? ይችም ሪኮምቢናንት ሴል ነው። ይሄኛው ግን ፓሬንታል ሴል ነው። ይሄኛው ፓሬንታል ሴል ነው። በዚህ መንገድ አራት ክሮሞሶምሶች ተፈጥረዋል ማለት ነው። ስለዚህ when cells divided it produce 4 daughter cells የሚለው በዚህ መንገድ ነው daughter ሴልሶች የተፈጠሩ። ነገር ግን በሴል ዲቪዥን ጊዜ ሁለት ሴሎች ነበር የሚፈጠሩት ብለናል። ስለዚህ አራት ሴሎች እንዲፈጠሩ ሚዮሲስ 1 እና ሚዮሲስ 2 takes place ስለሚሆን ነው አራት daughter ሴሎች የተፈጠሩ። አራቱም daughter ሴሎች ምንድናቸው? ሃፕሎይድ ሴል ናቸው። አራቱም ሴሎች ብታዩቸው ምንድነው? ጂኖችን ብታዩቸው የካፒታል ቪ ስሞል ቢ ነው። ይችኛይቱ ስሞል ቢ ስለሆነች የካፒታል ቪ ስለሆነ ከዚህኛው ይለያያል። የኛው ብታዩ ካፒታል ቪ ሆኖ ስሞል ቪ ሆና ካፒታል ቢ ስለሆነ ይሄም ስሞል ቪ ኤንድ ስሞል ቢ ነው። ስለዚህ ጂኖቹን ብታያቸው በሙሎቹ ምንድናቸው? የተለያዩ ናቸው። አራቱም ዳውተር ሴሎች የተለያየ ጄኔቲክ ቫሪዬሽን ያላቸው አራት ሃፕሎይድ ሴሎች ይፈጠራሉ። ፊገር 3:17 ይሄን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ይሄን ነገር ሞር እንትን ለማለት ምንድነው to understand how this happen we need to look stage of meiosis
እንዴት አራት ሃፕሎይድ ሴሎች ይፈጠራሉ የሚለው ነገር ግልጽ እንዲሆን ምን ነው ማየት የሚያስፈልገው ስቴጅ ኦፍ ሜዮሲስ ማየት ነው የሚያስፈልገው። ኖርማሊ በምናስብበት ጊዜ ሴል ዲቫይድ በሚሆንበት ጊዜ አራት ሴሎች አይደለም የሚፈጠሩት ሁለት ሴሎች ነው። ስለዚህ ሚዮሲስ ሁለት ዲቪዥን አለው ማለት ነው። የመጀመሪያው ዲቪዥን ሚዮሲስ 1 ይባላል፣ ሁለተኛው ሚዮሲስ 2 ይባላል። ስለዚህ let's first gain some kinds of overview of meiosis ሚዮሲስን አንደርስታንድ ለማድረግ ፊገር 3:17 ላይ ኤክስፕሌን ያደረኩላችሁን ፖይንት አንደርስታንድ ማድረግ ነው የሚፈልገው። at the start of the process ፕሮሰሱ ሲጀምር each chromosome is a double structure. It is made of two chromatids held together by a centromere. እዚህ ጋር at initially እንደምታዩት ክሮሞዞምስ ማለት እዚህ ጋር ፒንክ እና ግሬ ከለር ኦር ሰማያዊ አይነት ከለር የሚመስለውን ግሬ ከለር ያለውን ብታዩት ሁለቱንም ብታዩቸው እነዚህ ክሮሞዞምስ ናቸው። እነዚህ ክሮሞዞምሶች ምንድናቸው? ደብል ስትራክቸር ናቸው። they are a double structure. እነዚህ ደብል ስትራክቸር at the center condensed የሆነ ሪጅን አለ። ያ condensed የሆነውን region of the chromosomes we call it centromeres. ይህ centromeres ሁለቱም ክሮማቲዶችን ምን አድርጓቸው held together በማድረግ ኤክስ ሼፕ ፎርም እንዲያደርጉ አድርጓቸዋል። ሁለቱ ክሮማቲዶች we call it sister chromatids ናቸው። በሌላ መንገድ homologous pair ናቸው። homologous pair ነው የተባሉት አንደኛው ሁለቱም ክሮማቲድ they have the same alleles or the same gene ያለ ይሄም ካፒታል ቪ ነው፣ እኛም ካፒታል ቪ ነው፣ እኛም ካፒታል ቢ፣ እኛም ካፒታል ቢ ስለሆነ they are the same homologous pair የተባሉ እንደዚህ። እዚህ ጋርም ብትመጡ ስሞል ቢ ሁለቱም ጂኖች the same ስለሆኑ they are homologous pair. Okay. ስለዚህ this is because the DNA in each chromosomes replicate prior to meiosis commencing. ይህ ምንድነው? ሚዮሲስ ከመጀመሩ በፊት the DNA in each chromosomes is replicated prior to meiosis commencing. That make the chromosomes are double structure. chromosomes double structure እንዲኖር ያደረገው ሚዮሲስ ከመጀመሩ በፊት እነዚህ ያንዳንዱ ክሮማቲድ የራሱን ኮፒ በመፍጠር ማለት ነው። አንዷ ክሮማቲድ የራሷን ኮፒ በመፍጠር ከኮፒው ጋር ሄልድ ቱጌዘር በመሆን ኤክስ ሼፕ ፎርም በመስራት ደብል ስትራክቸር ይፈጥራሉ ሚዮሲስ ከመጀመሩ በፊት ማለት ነው። ለዚህ ነው እያንዳንዱ ክሮሞዞምስን በምታዩበት ጊዜ ደብል ስትራክቸር የሚሆንበት ምክንያት ቢኮዝ ዲኤንኤያቸው እያንዳንዱ ዲኤንኤ በክሮሞዞምስ ውስጥ የሚገኘው ዲኤንኤ ራሱን ሪፕሊኬት ያደርግና ያ የዲኤንኤ ኮፒዎች ናቸው በሌላ መንገድ ደብል ስትራክቸር እንዲኖር ያስቻሉት ነው። before any division takes place ያ ማለት ሚዮሲስ 1 ከመጀመሩ በፊት ማለት ነው። before any division takes place chromatids from different chromosomes in the homologous pair undergo crossing over. እዚህ ጋር እንደምታዩት ሚዮሲስ 1 ከመጀመሩ በፊት from the homologous pairs እያንዳንዱ ክሮማቲድ crossing over takes place. ስለዚህ በዚህ crossing over ምን ይከሰታል? በcrossing over ጊዜ ደግሞ ምን ይከሰታል? In this crossing over process the exchange section of DNA the section of DNA exchange ያደርጋሉ። the section of the DNA exchange ያደርጋሉ. after this
has takes place, meiosis 1 follows. Crossing over ከተካሄደ በኋላ section of DNA exchange ካደረጉ በኋላ meiosis 1 ይቀጥላል። meiosis 1 ሲቀጥል and the two chromosomes that make up the pair are separated into different cells. And meiosis 2, the two chromatids that make up each chromosomes are separated into separate cells. ስለዚህ meiosis 1 በሚጀምርበት ጊዜ እዚህ ጋር ክሮስ ኦቨር አድርገው የነበሩት ይለያያሉ ማለት ይለያያሉ። በሚለያዩበት ጊዜ ምን አድርገዋል? section of the DNA exchange አድርገዋል። እነዚህ section of DNA በሌላ መንገድ አለልስ የምንላቸው ናቸው። they are genes እያልን የምንጠራቸው a section of the DNA ነው። በመቀጠል ምን ይሆናል? እነዚህ meiosis 1 በሚጀምርበት ጊዜ meiosis 2 meiosis 1 they are separated DNA sectionን exchange አድርገዋል ተቀያይሯል። meiosis 2 ሲጀምር አራቱም separate ይሆንና አራት haploid cell produced ይሆናል ማለት ነው። After this has takes place, meiosis 1 follows and the two chromosomes that make up their pairs are separated into different cells. In meiosis 2, meiosis 2, the two chromatids that make up the chromosomes are separated into separate cells. Notice that because of crossing over, none of these chromatids are the same. Crossing over ስለነበረ section of the DNA exchange ስላልደረጉ አራቱም haploid ሴሎች different የሆኑት different genetic variation የኖረባቸው ምክንያት ምንድነው? because of crossing over ነው። because cross over ስላደረጉ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። Look at the combination of the alleles on the chromosomes at the start and the end. There is a genetic variation in the daughter cell, which also have only half the original chromosomes number. They are said to be the haploid numbers of the chromosomes. Haploid ይባላል። Unlike the parent cell ደግሞ ምንድነው ብያቸዋለሁ? diploid ናቸው። During meiosis, the following things happen to the chromosomes. ሌላው የምናየው ነጥብ during meiosis, the following things happens to the chromosomes. የመጀመሪያው በሚዮሲስ ጊዜ በክሮሞዞምስ ላይ የሚከተሉት ነጥቦች ይካሄዳሉ። አብዛኞቹ ነጥቦች ዲስከስ አድርጌያቸዋለሁ፣ ግን ሞር ለማስተዋወስ ያክል መጀመሪያ ምን ይሆናል? the chromosomes they duplicate ይሆናል። ዱፕሊኬት የሚሆነው ምንድነው? the DNA ዱፕሊኬት ነው ስንል the DNA in each chromosomes makes an exact copy of itself and histones associated with it to make another chromosomes. ምንድነው? በሚዮሲስ ጊዜ ከሚከሰቱ ነገር መካከል ምንድነው? they duplicate the DNA in each chromosomes make an exact copy of itself. የራሱን exact copy ያደርጋል and histone ፕሮቲኖች አሉ እነሱም አብረው associated ይሆናሉ በክሮሞዞምስ እና ስለዚህ they make another chromosomes ይፈጠራል። So the original and the copy remain attached by a centromere. አሁን ኦሪጂናሉ ክሮሞዞም ነበረ። ያ ኦሪጂናሉ ክሮሞዞምስ ከምንለው ይልቅ ብለን የምንጠራው ምንድነው? ክሮማቲድ ብለን ነው የምንጠራው። ስለዚህ ኦሪጂናሉ ክሮማቲድ ኮፒ ከተደረገው ክሮማቲድ ጋር ምን ይሆናል? በሴንትሮመር የሴንትሮመርን sometimes ምን እንለዋለን ብያችሁ? ኬኒታኮር ይባላል። በዚህ በኬኒታኮር ስፔሻላይዝድ የሆነ ኮንደንስድ regions of each chromosomes ነው። በሚዮሲስ ጊዜ የሚከሰት ነው። ሁለቱን ክሮሞዞምሶች ሄልድ ያደርጋቸውን ኤክስ ሼፕ ፎርም እንዲያደርጉ ያደርጋቸዋል። so the original and the copy remain attached by a centromere and are not called chromosomes አይባልም። የሚባለው ምንድነው? ያንዳ ክሮማቲድ ይባላል። ሁለተኛው ስቴፕ they condense ክሮሞዞምሱ ምን ይሆናል? ኮንደንስ ይሆናል።
when the chromosomes are not involved in cell division, they are very long and thin. ክሮሞዞምሶች በሴል ዲቪዥን ፓርቲሲፔት በማያደርጉበት ጊዜ ወይም ኢንቮልቭድ በማያደርጉበት ጊዜ they are very long and thin. And all the genes can be active. ሁሉም ጂኖች ደግሞ አክቲቭ ይሆናሉ. However, they cannot be moved around a cell in this form. So they become much shorter and fatter. When the chromosomes become much shorter and fatter, they are condensed. Condensed የሚሆኑት ለምንድን ነው? To moved around the cell. Condensed ካልሆኑ ግን ምን ይሆናሉ? ሎንግ እና ቲን ነው የሚሆኑት። ሁሉም ጂኖች አክቲቭ ናቸው፣ ነገር ግን ሙቭ ማድረጋቸው ሙቭ እንዲያደርጉ they must become condensed, they must become shorter and fatter መሆን አለባቸው ነው። ሌላው the chromosomes of a homologous pair. The chromosomes of a homologous pair. Each one by now duplicate, find each other. ሁለቱ chromosomes, the chromosomes of homologous pair, each one by now duplicate, find each other. This is called synapses. And no one is quite sure how it happens. እንዴት ይሄ ሳይናፕሲስ እንደተከሰተ ሹር መሆን አይቻልም። በዚህ ሰዓት therefore bivalent ይሆናል። ስለዚህ ሳይናፕሲስ ማለት ክሮሲንግ ኦቨር ከማድረጋቸው በፊት ሁለቱ ክሮሞዞምሶች ሆሞሎገስ ፔሮች እንደዚህ ፓራሌል መጥተው እርስ በርሳቸው ጎንና ጎን ሲቀመጡ this we call it synapses in meiosis ይባላል። ሳይናፕሲስ ይባላል። ሁለቱ ሆሞሎገስ ፔሮች መጥተው ክሮስ ኦቨር ለማድረግ ራሳቸውን ሲያዘጋጁ they we call it synapses. then crossing over ይቀጥላል ማለት ነው። then meiosis 1 ይቀጥላል። then meiosis 2 ይቀጥላል። በmeiosis 2 አራት ሀፕሎይድ ሴል ይፈጠራል ነው ኮንሰፕት። ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለቱ ሳይናፕሲስ በሚፈጥሩበት ጊዜ ምን ሆነዋል ማለት ነው? bivalent form ይባላል። bivalent this በሳይናፕሲስ ጊዜ synapses is a process of forming what? bivalent form የሚያደርጉበት ነው ማለት ነው። bivalent form የሚያደርጉበት ነው ማለት ነው። ሌላው while least associated in bivalent ከተከሰተ በኋላ chromatids from different chromosomes undergo crossing over. crossing over የሚያደርጉት እዚህ ጋር ክሮማቲዶች from different chromosomes ስለሆነ these chromatids are called non-sister chromatids. እነዚህ non-sister chromatid የሚባሉት from different alleles ነው የተገኙት ነው። from the different alleles ናቸው። from different genes ናቸው። የተለያየ ጂን ወይም የተለያየ አለል ስላላቸው they are what? non-sister chromatid. so the chromatids that make up one chromosomes are sister chromatids. እዚህ ጋር ግን መጀመሪያ ላይ bivalent ላይ የምናገኛቸው crossing over ከማድረጋቸው በፊት የነበሩት ሁለቱ እዚህ ጋር በሴንትሮመር የተያዙት ወይም በኬንታኮር የተያዙት at the center X shaped form ያደረጉት ሁለቱ sister chromatids ናቸው። ነገር ግን እዚህ ጋር ክሮስ ኦቨር ያደረጉት ክሮስ ኦቨር የሚያደርጉባትን ቦታ ምን ትባላለች ብያቸዋለሁ? ኪያዝማታ ትባላለች። ክሮሲንግ ኦቨር የሚያደርጉባት ቦታ ኪያዝማታ ትባላለች። እነዚህ ክሮስ ኦቨር ያደረጉበት ቦታ ምንድናቸው? ኪያዝማታ ትባላለች። ክሮስ ኦቨር ያደረጉት ደግሞ ምንድናቸው? ነን ሲስተር ክሮማቲድ ናቸው። ነን ሲስተር ክሮማቲድ የተባሉት አንደኛው ክሮሞዞምስ ፓተርናል ነው፣ የአንደኛው የማተርናል። የፓተርናሉ ከማተርናሉ ጋር ክሮስ ኦቨር ስላደረገ ነው። ሁለቱም የፓተርናል ግን በሴንትሮመር ሲያዙ they are sister chromatid። ስለዚህ
ክሮሲንግ ኦቨር በሚያደርጉበት ጊዜ ምን ይከሰታል ብያቸዋለሁ። በሌላ መንገድ ሪቫይዝ እያደረጉላችሁ ነው። ክሮስ ኦቨር በሚያደርጉበት ጊዜ ምን ይከሰታል? ሴክሽን ኦፍ ዘ ዲኤንኤን ምን ያደርጋሉ? ኤክስቼንጅ ያደርጋሉ። ስለዚህ all the 4 chromatids in the homologous pairs are genetically different. አራቱም ክሮማቲዶች በሆሞሎገስ ፔር ጄኔቲካሊ ዲፈረንት ያደረጋቸው ምንድነው? because of crossing over ነው። So the chromosomes or the chromatids are moved around the cell by fibers that makes up a spindle. The chromosomes or chromatids are moved around the cell by the fibers that make up a spindle. ማይክሮቱብልስ ስፒንድልሶች አሉ። እነዚህ ማይክሮቱብልስ ስፒንድልሶች ናቸው እነዚህ ክሮሞሶምስን ክሮማቲድን አራውንድ ዘ ሴል ሙቭ እንዲያደርጉ የሚረዳቸው ማይክሮቪላ ወይም ማይክሮቱብልስ የማይክሮቱብልሱ ስፒንድልሶች ናቸው። ስለዚህ ማይክሮቱብልስ ስፒንድልሶች ምን ይመስላሉ የሚለውን በቀጣዩ ሴክሽን እናያለን ማለት ነው። This is achieved by a cell move የሚሆንበት This is achieved by the spindle fibers contracting and pulling the chromosomes or chromatids. እንዴት ነው ክሮሞሶምስ ሙቭ የሚያደርገው ማለት ነው? በስፒንድል ፋይበርስ ነው ብያችኋለሁ። ይህ የስፒንድል ፋይበርሱ ኮንትራክት እና ፑል በሚያደርግበት ጊዜ ክሮሞሶምሶቹ ምን ያደርጋሉ? ሙቭ ያደርጋሉ ማለት ነው። In the 2 division of meiosis, the chromosomes attached to the spindle differently so that በዚህ በ2 division of meiosis በምናይበት ጊዜ chromosomes attached to the spindles differently ክሮሞሶምሱ ከስፒንድሉ ጋር ከማይክሮቱቡሉ ፋይበር ጋር አታችድ የሚሆንበት በተለያየ መንገድ ነው። In meiosis 1 whole chromosomes are moved and the chromosomes that make up homologous pairs are separated. በሚዮሲስ 1 ጊዜ whole chromosomes are moved ሁሉም ክሮሞሶምስ ናቸው ሙቭ የሚያደርጉት and the chromosomes that make up the homologous pairs are separated. In meiosis 2 the chromatids that make up each chromosomes are separated. separate ያደርጋል። እዚህ ጋር ምንድነው ማተርናሉ ፒንክ ነው። ማተርናሉ ፐርፕል ከለር ነበር። ፋተርናሉ ወይም ፓተርናሉ እና ማተርናል አለ። ፓተርናሉ ፒንክ ነው። ማተርናሉ ፐርፕል ነው። ክሮስ ኦቨር አደረጉ። ክሮስ ኦቨር በሚያደርጉበት በሚዮሲስ ጊዜ ምን ሆነ? whole chromosomes are moved ሁሉም ክሮሞሶምሶች ሙቭ ያደርጋሉ። ይሄኛው ክሮሞሶምስ ሙቭ ያደርጋል and the chromosomes that make up homologous pairs are separated. crossing over አድርገው የነበሩት ይሆናል separated ያደርጋሉ። separated በሚያደርጉበት ጊዜ ምንድነው section of the DNA exchange አድርጎ ሁለቱ ሙቭ ነው ተለያይተው ተቀምጠዋል። in meiosis 2 ግን ስንመጣ the chromatids that make up each chromosomes are separated. እነዚህ ያንዳንዳቸው ምን ይሆናሉ? ከሴንትሮሞሩ separated ይሆናል። separated በሚሆኑበት ጊዜ አራቱም የተለያየ ሼፕ ይኖራቸዋል። አራቱም የተለያየ ጄኔቲክ ቫሪዬሽን ይኖራቸዋል። ሼፕ ሳይሆን አራቱም የተለያየ ጄኔቲክ ቫሪዬሽን ይኖራቸዋል ማለት ነው። ምክንያቱም የተለያየ ጄኔቲክ ቫሪዬሽን እንዲኖራቸው ያደረገው ምንድነው? ሁለቱ እዚህ ጋር ምን አድርገዋል ማለት ነው? ሴክሽን ኦፍ ዘ ዲኤንኤ ስለተቀያየሩ እዚህ ጋር የምናገኛቸው ሁለቱ ኦሪጂናል ናቸው። የማን ናቸው? አንደኛው የፓተርናል አንደኛው ሙሉ የፓተርናል ይሆንና ይሄኛው ግን ምንድነው? ሪከምብናንት ይሆናል። ሪከምብናንት ማለት የማተርናልና የፓተርናሉን ኮምባይን ያደረገ የማተርናሉንና የፓተርናሉን ሪከምባይን ያደረጉ ወይም ሪከምብናንት ናቸው። ግን ኮምባይን ያደረጉበት የፓተርናል የማተርናል የዲኤንኤ ሴክሽኑ ነው ሁለቱን የሚያለያያቸው ማለት ነው። የሚያለያያቸው ስለዚህ meiosis 1 the whole chromosomes are moved and the chromosomes that make up the homologous pairs are separated. In meiosis 2 ግን the chromatids that make up each are separated.
ስለዚህ እዚህ ፊገር 3:19 የሚያሳየን ይሄንን ነው። ፊገር 3:19 የሚያሳየን ይሄንን ነው ማለት ነው። It is pure chance. It is pure chance how bivalents arrange themselves at metaphase 1. Metaphase 1 the stage of meiosis ስናይ እናያለን። It is pure chance how bivalent arrange themselves at metaphase 1. እነዚህ ባይቫለንቶች ራሳቸውን አሬንጅ የሚያደርጉ በሜታፌዝ 1 ነው። with just two bivalents ሁለት ባይቫለንት ካለ ሁለት homologous pairs of chromosome ካለ there are two possible arrangement and two different set of gametes. ሁለት ባይቫለንት ካለ there are two possible arrangement አለ ሁለት possible arrangement ይኖራል። እንደገና በተጨማሪ two different sets of gametes ይኖራል ማለት ነው። ሁለት different sets of gametes ይኖራል with 23 pairs of chromosomes. With 23 pairs of chromosomes there are to the power of 22 different combinations. 23 pair of chromosomes ካለን 23 pairs of chromosomes ካለን there are to the power of 22 different combinations አለን። Each bivalent align itself independently to the other. እያንዳንዱ bivalent ራሱን ከሌላው ጋር አላይን የሚያደርግበት መንገድ ኢንዲፔንደንትሊ ነው፣ ራንደምሊ መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል። This is called independent assortment ይባላል and is an important source for genetic variation in the gamete produced by meiosis. It is explained why alleles of two different genes behave in the way they do in the dihybrid process. እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው? በዳይሃይብሪድ ፕሮሰስ ያየነው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዲፔንደንት አሶርትመንት and it is important source for genetic variation in the gamete production in meiosis መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። ይህ ግልጽ እንዲሆንላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት bivalent homologous chromosomes pair ሆነዋል። bivalent ናቸው። እነዚህ ባይቫለንቶች ሁለት ኦፕሽን ይኖራል። ሁለት ኦፕሽናል የኛው ካፒታል ኤ ነው፣ ታችኛው ስሞል ኤ ነው። የኛው ካፒታል ቢ ነው፣ ይሄኛው ምንድነው? ስሞል ቢ ነው። የኛው ካፒታል ኤ ነው ወይም እቺኛይቱ ስሞል ኤ ናት፣ እቺኛይቱ ካፒታል ቢ ናት፣ እቺኛይቱ ሌላኛው ካፒታል ስሞል ቢ ነው፣ የታችኛው ካፒታል ቢ ነው። ይህ የተፈጠረበት ምክንያት አራቱንም ስናየው የተለያየ ሊሆን የቻለበት ምክንያት ምንድነው? አንደኛ እዚህ ጋር ክሮሲንግ ኦቨር ነው። በተጨማሪ ክሮሲንግ ኦቨር አራት የተለያዩ ክሮማቲዶችን እንድናገኝ ረድቶናል። ወይም አራት የተለያዩ ክሮሞዞምሶች አሉን ማለት ነው። እነዚህ አራት የተለያዩ ክሮሞዞምሶች እንዴት ጋሜት ፎርም ያደርጋሉ? ጋሜት ማለት ሴክስ ሴል ነው። ጋሜት ማለት ሴክስ ሴሎች ናቸው። እንዴት ጋሜቶች ፎርም ያደርጋሉ ሲባል ይህንን ሁለቱ በኢንዲፔንደንት አሶርትመንት ነው። እያንዳንዱ ባይቫለንት ራሱን አላይን የሚያደርገው each bivalent ራሱን አላይን የሚያደርገው ኢንዲፔንደንትሊ ነው። ይህ ምን ይባላል? ኢንዲፔንደንት አሶርትመንት ይባላል። ይህ ኢንዲፔንደንት አሶርትመንት ደግሞ በጣም ኢምፖርታንት ነው በጄኔቲክ ቫሪዬሽን in the production of gamete by meiosis ነው። ይህ ማለት ምንድነው? ለምሳሌ ኤ አለ፣ ከኤ ቢ ጋር ምን ሊሆን ይችላል? ፔርድ ሊሆን ይችላል። ኤ ከካፒታል ቢ ጋር ኤ የምትባለው ከማን ጋር? ከቢ ጋር ፔርድ ልታረግ ትችላለች። እንደገና ይቺ ስሞል ኤ ከቢ ጋር ፔርድ ሊያረግ ይችላል። ኤ ቢ ፎርም ነው። ሌላ ኮምቢኔሽን አሁን ምን አለ?
አሁንም ኤቢ ከማን ጋር ነው? ከኤቢ ጋር ሌላ እንትን አለው ማለት። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ተፈጥሯል ማለት ነው? 4 ጋሜቶች ተፈጥሯል። 4 ጋሜቶች ተፈጥሯል። ሌላ ኦፕሽን እዚህ ጋር ኤ ከቢ ጋር ቢኮዝ እቺ ቢ ስለሆነች ኤ ከቢ ጋር እንደገና ስሞል ኤዋ ከቢ ጋር እንደገና አሁንም ኤቢ አለ መልሶ ኤቢ አለ እንደገና ስሞል ኤ እና ከቢ ጋር ምን ሊሆን ይችላሉ? ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። በአጠቃላይ የተለያዩ ጋሜቶች እናገኛለን። ካፒታል ኤቢ አለ፣ ስሞል ኤቢ አለ፣ ካፒታል ኤቢ አለ፣ ስሞል ኤ ካፒታል ቢ አለ። ስለዚህ ኤ ከቢ ጋር ወይም ስሞል ኤ ከቢ ጋር ወይም ኤ ከካፒታል ቢ ጋር ካፒታል ኤ ከስሞል ቢ ጋር ስሞል ኤ ከቢ ጋር ራሳቸውን ፔርድ የሚያደርጉበትን ኢንዲፔንደንት አሶርትመንት እንለዋለን። ይህ ደግሞ ጄኔቲክ ቫሪዬሽንን ፕሮዲዩስ ያደርግልናል። በአጠቃላይ 23 ፔርስ ኦፍ ክሮሞዞም ካለን to the power of 22 different combinations አለ። እያንዳንዱ ባይቫለንት ራሱን ኢንዲፔንደንትሊ ነው አላይን የሚያደርገው። ዲፔንደንትሊ ነው ማለት ራንደምሊ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ኢንዲፔንደንት አሶርትመንት ይባላል። ይህ ዲፔንደንት አሶርትመንት ደግሞ በጣም ኢምፖርታንት ነው ለጄኔቲክ ቫሪዬሽናችንን ጋሜቶችን ፕሮዲዩስ በምናደርግበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ይህንን ይመስላል ሚዮሲስ። it is the base for inheritance ነው። the base for inheritance ነው። በቀጣዩ ቪዲዮአችን the main stage of meiosis የሚለውን ርዕስ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። በቀጣዩ ርዕስ እስከምንገናኝ ድረስ እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ኤንድ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣዩ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።